مثال بے نظیر ہے، یہ کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے۔ آداب عالمی سمے پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید عفیفہ اور اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں اپنا خصوصی پروگرام رنگ کشمیر۔ اس ایپیسوڈ میں آج ہم اپنے ناظرین کو لے چلیں گے کشمیر فیسٹیول میں، جہاں پنجاب کے مشہور صوفی سنگر ہنس راج ہنس کی صوفیانہ گائیکی سے آپ محظوظ ہوں گے۔ اس کے علاوہ رنگ کشمیر کے دوسرے سیگمنٹ میں آج بحث کا موضوع ہے وادی کے سیاسی سماجی تناظر میں آج کے کشمیری نوجوان۔ آئیے شروع کرتے ہیں رنگ کشمیر۔ موسم بے مثال بے نظیر ہے، یہ کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے۔ نفرت، افلاس، مذہبی نفاق، تشدد، بندوق کی گولیوں کی آوازیں اور بارود کی دھند کے درمیان جب موسیقی کے ساتوں سر فضا میں گونجتے ہیں تو مخدوش سے مخدوش ماحول بھی سحر انگیز ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا وادی میں منعقد محفل صوفیانہ میں، جس میں مشہور و معروف پنجابی صوفی سنگر ہنس راج ہنس اور دیگر سنگروں نے اپنی دل فریب آواز سے سامعین کا محظوظ کیا۔ ناظرین تو لے چلتے ہیں کچھ دیر کے لیے آپ کو بھی کشمیر سمر فیسٹیول 2014 میں۔ تو اکثر مجھے دعوت ہوتی تھی، لیکن یہ فکس ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کب آپ کے دیدار ہوں گے، کب یہ دھرتی پہ جو جنت بسی ہوئی پاکیزہ روحوں کے درشن ہوں گے، یہ سارا فکس ہے۔ وسط ایشیا کے ممالک سے آنے والے صوفی بزرگوں کا کشمیر کی مقدس سرزمین نے بڑھ کر استقبال کیا۔ اس ریاست میں کسی کلچرل فیسٹیول کا انعقاد ہو اور صوفیانہ موسیقی کی محفل آراستہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ نوروزہ کشمیر سمر فیسٹیول 2014 میں جہاں جویلری کی نمائش سے فیسٹیول کا آغاز ہوا اور مختلف کھیل کود کے مقابلوں میں کھلاڑیوں نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، وہیں صوفیانہ محفل موسیقی آراستہ ہوئی۔ وادی کے سامعین کی اسے خوش قسمتی ہی کہیے کہ عالمی شہرت یافتہ پنجاب کے معروف صوفی سنگر، موسیقی کے دیوانوں میں ہر دل عزیز ہنس راج ہنس پہلی مرتبہ قدرت کے ان خوبصورت نظاروں کے بیچ اپنے مداحوں سے روبرو تھے۔ معرفت الہی سے معمور ان کی دل نواز آواز نے جب اس ارض و سما کے مالک رب العالمین کی شان میں حمد و ثنا کچھ اس انداز میں شروع کی تو ایک سما بن گیا۔ یہ مثال ہے تیری کہ بے مثال ہے تو، تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے، ہر ایک دل میں ہے تیری ہی حمد و ثنا، ہر سوز ہر ساز میں موجود ہے تو۔ شام موسیقی میں بڑی تعداد میں کشمیری خواتین، نوجوانوں اور لڑکیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر برائے سیر و سیاحت غلام احمد میر، ڈائریکٹر ٹورزم طلعت پرویز، اے پی جی ڈی ایس ایم سہائے
IGP منیر خان اور ڈائریکٹر انفارمیشن تصدق جیلانی اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجود تھے۔ انتظامیہ کے اعلیٰ افسران فنکاروں کے کلام سے محظوظ ہوئے اور دل کھول کر داد دی۔ جب ہنسراج نے حضرت امیر خسرو کا کلام چھاپ تلک سب چھین لیو منہ سے نینا ملائی کے گایا تو نوجوانوں نے مستی میں جھوم کر رقص کیا اور سارا ماحول خسرو کے رنگ میں رنگ گیا۔ کشمیر کی پاک سرزمین پر دستگیر صاحب، مخدوم صاحب شیخ نور الدین کے قدم پڑ چکے ہیں، جو معرفت الہی سے معمور تھے۔ آج بھی اولیاء کے مزاروں پر قوالی کی محفلیں آراستہ ہوتی ہیں۔ یہاں آج بھی فوک میوزک میں للا عارفہ اور حبہ خاتون کے روحانی پیغام کی گونج سنائی دیتی ہے۔ پنجابی صوفی سنگر نے ایک کے بعد ایک صوفیانہ کلام پیش کیا اور کشمیر کے عوام نے بھی دل کھول کر داد دی۔ اس فیسٹیول میں موسیقی کے علاوہ دوسرے رنگ بھی دیکھنے کو ملے۔ کھیل کود کے مقابلوں کا بھی انعقاد کیا گیا، جیسے وادی میں بوٹ رائیڈنگ میں ٹورسٹ اور نوجوانوں کی خاص دلچسپی نظر آئی۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ کشمیر سمر فیسٹیول 2014 میں دوسرے بھی کئی اٹریکشن تھے، جیسے کھیل کود کے مقابلے۔ ان مقابلوں کے ذریعے مقامی کھلاڑیوں کو اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع ملا۔ انتظامیہ نے انعامات دے کر کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ جی اینڈ کے ٹورزم کا ایک اچھا اسٹیپ ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے انہوں نے کیا کہ ٹورزم فیسٹیول کیا انہوں نے۔ پچھلے سال بھی انہوں نے ٹورزم فیسٹیول کے بہت سارے ٹورسٹ اٹریکٹ ہوئے تھے، سائیکلنگ میں چاہے ماؤنٹین رننگ ہو، کوئی بھی ایونٹ انہوں نے کیا تو ٹورسٹ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تاہم کہ ابھی ہم سائیکلنگ کر رہے ہیں، ڈل کے کنارے کر رہے ہیں سائیکلنگ، جتنے بھی ٹورسٹ یہاں پہ ہے وہ سارے اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ جھیلوں میں ووٹ رائیڈنگ کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ کشمیر میں مقامی نوجوانوں سمیت اس اسپورٹ میں ٹورسٹوں کی بھی خاص دلچسپی رہتی ہے۔ بہتے ہوئے پانی کی مچلتی ہوئی تیز لہروں پر جب پتوار چلتی ہے تو ایک عجب سی ہلچل پیدا ہوتی ہے، اور اسی حوصلے کی آج ضرورت ہے کشمیر کی جوان ہوتی ہوئی نئی نسل کو۔ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ کشمیر میں کتنا ٹیلنٹ ہے، ان کے اسٹوڈنٹوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے، کیوں یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو اس میں بھی آ رہے ہیں۔ پہلے تو چانسز نہیں ملتے تھے، کیوں اب جیسے یہ اسپورٹس آ گیا نا، اس میں اسپورٹس کے ذریعے ہم کو بہت سے لڑکیوں کو بھی چانس ملا اور لڑکوں کو بھی چانس ملا اس میں۔ سیاست ہو یا اسپورٹس، وادی کی بیٹیاں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ لڑکیوں نے بھی بوٹ رائیڈنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہم نے تو بہت انجوائے کیے یہاں پہ اور ہمیں بہت مزہ آیا اور ہم نے پارٹیسپیشن بھی کی ہے، اور ہم یہاں سے بہت ٹائم سے آ رہے ہیں، 2006 سے میں آ رہی ہوں، اور میں نے بہت ساری نیشنل بھی کھیلی ہیں، اور فرسٹ نیشنل میں نے کھیلا یہاں پہ ہماچل پردیش، جہاں پہ میں لسٹ بھی رہی ہوں۔ کشمیر کے عوام اور وہاں جانے والے سیاحوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ بدلتے ہوئے موسموں جیسے اسپرنگ، آٹم، ونٹر سیزن میں بھی اسی طرح کے فیسٹیول کا انعقاد ہوگا۔ اس سے ایک طرف وادی کا ماحول خوشگوار ہوگا، عوام کو کچھ راحت ملے گی، اور ٹورزم کا بھی فروغ ہوگا، اور بے روزگاری کے جس دور سے یہاں کے بچے گزر رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھے دنوں کی آمد کہا جا سکتا ہے۔ بہت اچھی ہے ایکٹیویٹی، اس سے لوگوں کو بہت کچھ دیکھنے کا ایک پرپس ملتا ہے کہ ہاں چیز اچھی ہے، یہاں پہ بہت اچھا انجوائمنٹ ہے اپنا، تو بہت اچھا ہمیں یہاں فیل ہو رہا ہے۔
हमें भी क्या, और भी जैसे दो चार लोग मिलते हैं यहाँ इधर उधर के टूरिस्ट वगैरह, तो उनसे भी ये है कि अच्छा, बहुत अच्छा प्रमोट हो रहा है यहाँ। सबसे पहले तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली, दिल्ली से बहुत अलग देखने को मिला। बाकी जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी रही, हमने बहुत इंजॉय किया, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इतने दिलकश हैं मेरे मुल्क के मौसम इनमें, हुस्न की बात करें, इश्क पे इसरार करें। हमारे शोरा ने हिंदुस्तान के बदलते मौसमों का जिक्र बड़े रोमानी अंदाज में बारामासा में किया है। जरा तसव्वुर कीजिए, कश्मीर की हसीन वादी में यह मौसम रंग और पैरहन बदलकर किस नाजो अदा से कुदरत का मुजाहिरा करते होंगे। इसीलिए जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने फैसला लिया है कि समर फेस्टिवल के अलावा स्प्रिंग, ऑटम और विंटर फेस्टिवल भी होंगे। एडवेंचर टूरिज्म फेस्टिवल समर का जो हमने ऑर्गेनाइज किया है 21 जून से, उसका मकसद ये था, ये उस कड़ी का एक हिस्सा बने जो कड़ी हम पूरे साल में फैला रहे हैं। हर सीजन में एक इवेंट होगा, बड़ा इवेंट, जिसको हम फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करेंगे, और हर इवेंट का, हर फेस्टिवल का एक फोकस होगा। जैसे समर का फेस्टिवल जो है वो हमने एडवेंचर टूरिज्म से फोकस किया है। इसके पहले जो स्प्रिंग का हमने किया वो ब्लूम में फोकस किया और चारों सेलिब्रेशन में हमने रखा, बॉलीवुड को फोकस किया। और जो ऑटम का होगा हम प्रोड्यूसर्स ऑफ कश्मीर पे फोकस करेंगे। रंगे कश्मीर में हम बात कर रहे थे कश्मीर के श्रीनगर में मुनाकिद कश्मीर समर फेस्टिवल 2014 की। इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे चंद ऐसे नौजवानों से जो जम्मू कश्मीर के सियासी व समाजी बुनियादी ढांचे में तब्दीली चाहते हैं। आप देखते रहिए आलमी समय। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम रंगे कश्मीर। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे कश्मीर के कुछ ऐसे लोगों से जिनका ताल्लुक बराह रास्त या इनडायरेक्ट सियासत से है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। अहम बात यह है कि नई नस्ल अलहदगी पसंद रवैये को छोड़कर यहां पूरी तरह तब्दीली चाहती है और मेन स्ट्रीम यानी कौमी धारे से खुद को वाबस्ता करते हुए अपनी रियासत के इस्तेहकाम और तरक्की में कोई रोल अदा करना चाहती है। हमारे साथ जो यहाँ नई पीढ़ी के पॉलिटिशियंस हैं जो अब राजनीति में पॉलिटिक्स को अपना के अपना कैरियर बना रहे हैं, और हालांकि कुछ तो ऐसे भी है जिनका पॉलिटिक्स के साथ वास्ता नहीं था लेकिन इस फील्ड में अब आए हैं। और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर नवाब है जो नामी हॉस्पिटल्स में और मुल्क के बाहर भी रह चुके हैं, लेकिन वहां से वो वापसी करके यहाँ पे आए हैं और यहाँ के एक दूर दराज इलाके में सोशल वर्क कर रहे हैं और लोगों के जो मुसीबतों हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे वो इस चीज को देख रहे हैं और क्यों उन्होंने जो नोबल प्रोफेशन को छोड़ के इस जो बदनाम जमाना अभी ये पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियंस है उनके खीमे में वो शामिल हुए। जी नवाब साहब, देखिए बात ऐसी है कि अगर हम अपने लॉन में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ये ख्यालात का इजहार करें ये कश्मीर को क्या हो गया, ये सियासत को क्या हो गया, तो हम में से किसी को हक नहीं ये बात करने की। अगर वाकई कोई चीज नोबल या अननोबल नहीं होती है, सबसे नोबल है खिदमत खल्क। अगर आप खिदमत खल्क किसी भी तरीके से कर सकते हो, मेरे ख्याल में इससे बड़ी खिदमत खल्क एक बड़े प्लेटफॉर्म पर करते हो आप। और मैंने ये चूज किया है, जैसे हम अक्सर बोलते हैं श्रीनगर में ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन कश्मीर की है मोस्टली जो है गांव में है। गांव में अगर कुछ भी होता है मेरे ख्याल में आप शायद मीडिया वाले भी उसको हाईलाइट करने से ओझल हो जाते हैं।
میں نے کام شروع کیا ہے گاؤں لیول پہ، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ گاؤں میں نہ ایجوکیشن فیسلٹیز ہے، نہ اکنامیکل ریسورس ہے، نہ سوشل ریسورس ہے، اور نہ پراپرلی ریلیجن کو سمجھا گیا ہے. شاید ریلیجن کے نام پہ بھی بہت ساری چیزیں استحصال ہو رہی ہے. اور روف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. روف صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو شفٹ ہے سیپریٹزم سے مین سٹریم کا، وہ کیسے رہتا ہے، اور کیسے اگر جو مین سٹریم پولیٹیشین ہے اس کو باہر سماج میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ جی روف صاحب. سنم صاحب، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 20-25 سالوں پہ ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو ہم نے یہاں سارے لوگوں کو افیکٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. سب سے زیادہ اگر افیکٹ کوئی ہوا ہے یہاں، وہ یہاں کا یوتھ ہوا ہے، جس کا ماضی اور جس کا پاسٹ بھی گیا ہے، پریزنٹ بھی گیا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہمیں بدلاؤ لانا ہے، جو بدلاؤ کا نعرہ آج پورے جموں کشمیر اسٹیٹ میں چل رہا ہے، تو یوتھ کا ایک رول بنتا ہے. جب تک ہم خود، اگر ہمارے مستقبلوں کا فیصلہ ہو رہا ہے تو اگر ہمارا اس میں کنٹریبیوشن نہ ہو، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اسمبلی جو ہماری یہاں بنتی ہے وہاں وہ ریپرزینٹیٹیو آئے جو ہم لوگ بنائے، جن کو کم از کم یہ ویژن ہو کہ ہمیں کچھ ڈیلیور کرنا ہے، ان کے پاس ایک روڈ میپ ہو. وہ روڈ میپ یہاں کے پولیٹیکل جو انسرٹنٹی ہے اس کے بارے میں ہو، یہاں کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں ہو، یہاں کے جو انسٹیٹیوشنز جو ڈیفنگ ہوئے ہیں ان انسٹیٹیوشنز کو کیسے اکاؤنٹیبل بنایا جائے، کیسے چیک اینڈ بیلنس میں لایا جائے، تاکہ یہاں اپرچونٹیز اویل ہو لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، وہ اچھے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. ہمارے میں اتنا پوٹینشیل ہے، ہم نہ صرف اسٹیٹ لیول پہ بلکہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنے پوٹینشیل کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور ضرورت یہ ہے کہ یہاں انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. تو یہ جاننا چاہوں گا، جیسے میرا جو سوال تھا کہ سیپریٹزم سے مین سٹریم، یہ شفٹ کیوں؟ بیسیکلی میں یہ مانتا ہوں کہ ود ان دا سسٹم میں آ کر انسان کو اگر کوئی گریونس ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے، وہ حل کر سکتا ہے. جتنے بھی دنیا کے مسائل ہیں وہ حل ٹیبل پہ ہوتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے یہاں کی گورننس کا، یہاں کی انتظامیہ کا، یہاں بھی جتنے بھی یہاں کے الیکشنز ہوتے ہیں یہ انتظامیہ چلانے کے لیے ہے، یہ کوئی ریفرنڈم کے متبادل نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سب کو مین سٹریم میں ہم پارٹیسپیٹ کریں، ہم مین سٹریم میں ان لوگوں کو جگہ آگے آنے دیں، ان لوگوں کو اپنے لیڈر چنیں جو واقعی انسان دوست ہو، جو واقعی یہاں کچھ ڈیلیور کر سکے، جو ہسٹورین کل کے ہو. بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ وہ لوگ سامنے آئے جن میں انسانیت ہو اور جو انسانیت کے لیے کام کرے. اور یہاں پہ وسیم صاحب ہیں، وسیم صاحب سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ کیسے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یوتھ کا رول، اگر ہم بات کریں تو یوتھ کا رول کیسے دیکھ رہے ہیں وہ پالیٹکس میں؟ میں صرف یوتھ کو لے کے بات کروں گا. تو یوتھ کا ایک رول بنتا ہے. آج کل کے ٹائم میں اگر آپ دیکھیں، یوتھ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا مین ایجنٹ آف چینج. اگر آپ کو چینج لانی ہے اس کے لیے یوتھ کا ایک رول بنتا ہے. لیکن میرا سوال ہے اپنے پینلسٹ سے، کیونکہ میں ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں ہوں، میں ایک کامن انسان کی زندگی گزارتا ہوں. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یوتھ آنا چاہتا ہے پالیٹکس میں، مین سٹریم میں، کیا ان کا ویلکم ہوتا ہے مین سٹریم میں؟ جیسے ایک سوشالوجی میں ایک ٹرم ہے کلوز گروپ اینڈ اوپن گروپ. کیا یہ گروپ اوپن گروپ ہے کہ کلوز گروپ ہے؟ میں ان پینلسٹ سے جاننا چاہتا ہوں، اور اپنے پولیٹیشینز کو یا پالیٹکس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے اس سوال کا ان کے ذریعے جواب جاننا چاہتا ہوں. کیا جیسے آپ کا پوچھنے کا مقصد ہے کہ جو پالیٹکس ہے اس میں جو خاندانی، آپ نے روپ صاحب سے کہا ایک شفٹ ہے، لوگ مین سٹریم پالیٹکس کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کیا مین سٹریم ان کا ویلکم کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر ان کا ویلکم نہیں کیا جاتا ہے، ان کو موبلائز کیا جاتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے لیے اور ان کا یوز کیا جاتا ہے. یوتھ نے کب نہیں کام کیا، لیکن یوتھ کا پارٹ یہ رہتا ہے کہ وہ الیکشن سے 4 مہینے کام کرتے ہیں، اس کے بعد کہیں نہیں. یوتھ کو ایک رول دیا جائے، ایکٹیو پالیٹکس میں ان کو انگیج کیا جائے، کیا ان کا خیر مقدم ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں اپنے پینلسٹ سے یہ جاننا چاہتا ہوں. جی بالکل، یہاں پہ ناصر صاحب اس کا جواب دینا چاہیں گے. جی ناصر صاحب. بہت خوشی ہوتی ہے جب ایک انٹیلیجنٹ سوال آتا ہے ہمارے یوتھ سے. ایسا لگتا ہے کہ ہم گرو ہو رہے ہیں.
जहां तक सिस्टम की बात की जाए, कोई भी सिस्टम जब हायरार्की होती है, हायरार्की के पास जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एलोकेशन होता है, मतलब व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, कम से कम कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हायरार्की में आने के लिए। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है, सिर्फ सियासत एक सिस्टम ऐसा है जिसमें कोई भी जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एलोकेशन नहीं है। इसका मतलब कि एक सियासतदान बनने के लिए आपको थोड़ी सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक, क्या आप किसी खानदानी, उस खानदान से ताल्लुक होने चाहिए, यानी आपके बाप दादा कोई इलेक्शन लड़े होने चाहिए, वो एक यहाँ चलता है, विच इज नॉट राइट। सेकंड, आपको उतने रिसोर्सफुल होने चाहिए कि आपको ग्रुपिज्म में आप वो ग्रुपिज्म को मोटिवेट और इन्फ्लुएंस कर सके। वो अगर एक आम आदमी के पास, लड़के के पास नहीं है, वो कितना भी हाई एजुकेटेड है, कितना भी दुनिया पे उस पर नजर है, कितना भी बदलाव कर सकता है, लेकिन शायद मेरी नजर में आज भी हमारी जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, वो आज की डेट में भी हम यूथ को, एजुकेटेड यूथ को, जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें छोड़ के ये सपने से आते हैं कि काश हम कंट्रीब्यूट कर सके, काश हमको चांस मिले इस जगह को बदलने का, यहाँ के इकोनॉमी बदलने की, शायद आज भी वो विंडोज हमारे लिए उस हद तक खुली नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि आप जैसे कोई भी मीडिया लोग लाइए, यूथ को लाइए और कॉम्पिटेंट यूथ उसमें से चुनिए, रहिए आप लाइए इन जो भी ये हमारे जो भी ये लोग जैसे कंपनीज रिक्रूट करती हैं, वैसे ही आप इनसे सवाल जवाब कीजिए एक तंजीम की तरफ से और देखिए किसमें कैपेबिलिटी है, ट्राई टू अकोमोडेट हिम। आई विल अप्रिशिएट दैट। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ लतीफ साहब भी है। लतीफ साहब, ये जो पॉलिटिशियंस के उतार चढ़ाव देख चुके हैं और जैसे यहाँ पे हमारी बात हुई, तो इस पे इनसे जानना चाहूंगा कि ये क्या राय रखते हैं इस पूरे मामले पे। देखिए जी, मैं अर्ज करना चाहूंगा यूथ के हवाले से, पहले मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ अगर यूथ की सही रहनुमाई की जाए तो यहाँ दायमी अमन की यकीनी जमानत है। अब यूथ, ये जो लेजिस्लेटर साहब का हम देख रहे हैं बिफोर 90s, तो ये जो आपने हालात देखे कश्मीर में, सनम साहब मैं आपको दो टोक अल्फाज में कहना चाहूंगा, आई बिलीव आई एम अ मैन, प्रैक्टिकल मैन। तो ये जो आपने यहाँ इंतशार देखी, मुख्तलिफ वॉइस देखी, डिफरेंट वॉइसेस देखी, उतार नशीब फराज देखे, उसकी सबसे ये जो देन है यहाँ के नौजवानों की, इज ऑल बिकॉज ऑफ लेजिस्टर्स, फूलिश लेजिस्टर्स। गन इनकी देन है, इनके खिलाफ इस्तेमाल हुई, लेकिन ये गन भी इनको जहर न कर सकी। टू बी फ्रैंक, इट इज अ प्रैक्टिकल, इज अ ट्रूथ ऑन ग्राउंड। अब यूथ ने कहा कि ये मेथड भी हमने किया, लेकिन फिर भी ये वापस आए, मुल्क छोड़ के वापस, और यही लोग आज भी हमें यहां हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन अब यूथ के पास क्या बचा है? उन्होंने कहा कि हमने आज तक ऐसे लोगों को असेंबलियों में भेजा, अपना रिप्रेजेंटेटिव्स बना के, लेकिन बदले में जब हम देखते हैं कि वापस में इन लोगों ने क्या क्या दिया, अगर मैं उस पर रोशनी डालूं तो शायद पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन इनके कारनामे, सियाह कारनामे जो है यूथ के हवाले से, वो खत्म नहीं हो जाएंगे। अब यूथ ने ये फैसला किया अल्टीमेटली। आई वाज अ सोशल वर्कर व्हेन आई वाज इन स्कूल, राइट फ्रॉम मैंने पीडीपी चूज क्यों की? मैं सोशल एक वर्कर हूं ऑन ग्राउंड लेवल। मेरा सियासत में ये मानना है कि मैं इस चीज को लेके चलता हूं कि सियासत मेरे लिए इबादत है। आई एम अ सोशल वर्कर। बट जैसे कि वसीम साहब ने कहा, हिना जी ने कहा, नवाब साहब ने कहा, रूप साहब ने कहा कि ये यूथ की पॉलिटिक्स की तरफ आ रहे हैं। यहाँ कोई चॉइस नहीं थी। रीजनल पार्टी यहाँ जब पीडीपी मोर्चे वजूद में आई, इससे पहले एनसी थी, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं पीडीपी की वकालत नहीं कर रहा हूं, वो भी सारे सही नहीं हो सकते। हालांकि इस चीज के लिए मुझे कहां कहां एक्सप्लेनेशन निकलेगी, लेकिन आई बिलीव इन ट्रूथ। ये जो यूथ का मामला आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वसीम साहब कह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तो इन्होंने यही अपनी जगह महसूस किया कि अगर इनको रिमूव करना है, आप जनाब एक अंगूठा छाप को भेज रहे हैं जनाब अपना रिप्रेजेंटेटिव्स बना के, जिसको हमारे एजुकेशन पॉलिसी वहां मुरतब करनी है, तो किस तरह हाउ इट इज पॉसिबल? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका भी एक रोल बनता है, मीडिया वालों का। रही बात एक नवाब साहब की बात, यहां मैं कट करना चाहूंगा, मेरे मोहतरम भाई, पहली बार इनको देख रहा हूं यहाँ, लेकिन ये जो गांव की इन्होंने बात की, मेरे लिए गांव शहर एक है, लेकिन आप शहर में देख रहे हैं जगमगाती हुई रोशनियां हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन शहर अंदर से खोखला है। गांव में मुझे लग रहा बहुत आबाद लोग हैं। ऑल पॉलिटिशियंस आर फ्रॉम विलेज विद बिग पोस्ट, अल्लाह उनको आबाद रखे, उस पर नहीं। लेकिन ये जो आप जगमगाती हुई रोशनियां यहां देख रही हैं, दिखते हैं, शहर अंदर से खोखला है। जितनी ज्यादताएं इस शहर से हुई है, यूथ के हवाले से, एडल्ट के लिहाज से, लेडीज के लिहाज से, मैं समझता हूं एक बार चंगेजियत, हिटलर भी
मात खाता है उन मामलों में। लेकिन एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, अब यूथ आहिस्ता आहिस्ता क्यों, इनको आहिस्ता आहिस्ता नहीं आना। जैसा कि इंसानों ने कहा, वी हैव टू वर्क लाइक अ यूनिट। मेरे लिए ये माने रखता कि जितनी भी तकलीफें इस कश्मीर वैली में हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख में, तो अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए हम अगर काम करना चाहें, अपने लोगों की खिदमत करना चाहें, तो उसके लिए कॉलेजों से लेकर स्कूलों से लेकर एजुकेट पॉलिटिकली वी हैव टू एजुकेट देम कि हमारे लोगों के लिए क्या सही रहेगा, और उन अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स को असेंबली में भेजे ताकि वो लोगों के हक में वहां अच्छे फैसले करें। मुझे लगता है इस सिस्टम में आने के लिए ना तो आपको किसी की लेगेसी की जरूरत है, ना तो विरासत की जरूरत है। एक दिल चाहिए जो लोगों का दर्द समझने की काबिलियत रखे, जिन्हें लोगों के दर्द दुख समझने की काबिलियत है। देखें कि हमारे कश्मीर के साथ कितनी ज्यादतियां हुई। बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके पॉलिटिकल फैमिलीज जिनके बच्चों ने आगे ये फॉलो नहीं किया, लेकिन कुछ मैं अपना ये बयां करूंगी कि मैंने महसूस किया है कि मेरे कौम के साथ, मेरी बहनों के साथ, मेरे भाइयों के साथ, नौजवानों के साथ कितना जुल्म हुआ है। सो दैट हैज फोर्स्ड मी टू कम आगे। एंड मेरा ये, जैसे वसीम साहब ने कहा कि कैसे उनको वेलकम किया जाता है, सॉरी, इस दौर में किसी को वेलकम नहीं किया जाता है। इसको आपको कश्मीरी कहावत है टोट चोन, आपको फेस करना है, कीचड़, पत्थर, गालियां एक्सेप्ट करके आपको फिर भी स्ट्रेट हाई हेड खड़ा होना है, देन आप कुछ कर सकते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि ये जो इस साल के आखिर में यहाँ पे इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो उसमें आप जो नौजवानों की नुमाइंदगी ज्यादा आपको दिखता नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल मुझे इस चीज पे तो पूरा भरोसा है कि इस बारी इंशाअल्लाह बिल्कुल इनकी अच्छी खासी तादाद होगी जवानों की जो असेंबलीज में आएंगे। मुझे इस चीज पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह के फजल से, और जो जवानों में मैं जो जज्बा वलवला जोश देख रहा हूं, तो उस हिसाब से लग रहा है कि इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अच्छे लोग असेंबलीज में आएंगे, और वो लोग आएंगे जो हर दिल अजीज हो, जिनको वाकई हमने बनाया होगा। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें से इंशाअल्लाह हम भी होंगे अल्लाह के फजल से। देखिए, जैसा ये मुद्दा बीच में हमारे यूथ से हट के एक वो ट्रेडिशनल फैमिली ट्रेंड पे, लेगेसी लेने पे, मैं अपना एक एग्जांपल दूंगी। मेरे फादर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कारगर रहे हैं, बट मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस इन नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस। ये मैं कह सकती हूं कि ये गलत सोच है कि जिनके फादर या खानदान से चलता हुआ एक ट्रेंड आया है वही इसमें जाते हैं, दे टेक अप द सेम पार्टीज। सो आई ब्रेक द सिस्टम, आई ब्रेक द आइस हेयर कि ऐसा नहीं है। नॉट ओनली कि ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, चाहे मैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलूं या पीडीपी बोलूं कि बहुत ही फैंटास्टिक है, ये गलत है तो वो अच्छी है, नहीं। मैं कहती हूँ एक टोटल कंप्लीट बदलाव चाहिए हमें, एक कंप्लीट टोटल सिस्टम चाहिए हमें, जहां हमारे लड़कियों की इज्जत महफूज हो, जहां हमारे नौजवानों की जानें बचे। ये दो मेन चीजें हैं। इन 10 साल, 5 साल, 25 साल में जितने हमारे हालात खराब हुए हैं, कितने नौजवान, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इशू है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी ने इस इशू पे कोई डिस्कशन नहीं किया है, कोई आवाज नहीं उठाई है कि कितने लड़के, कितने नौजवान फेक केसेस में जिनके एफआईआर है, जिनके फजूल से चाहे दोस्त इन्वॉल्व हो, किसी न किसी चीज केस में मुलवस हैं, उनका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है। ना तो श्रीनगर में उनकी रोजगारी का कोई भी चारा है, ना तो बाहर, ना स्टेट के बाहर उनको वेलकम किया जाता है, ना आउट ऑफ कंट्री किया जाता है। किस इंसान ने ये मुद्दा उठाया है? पावर, बिजली, नौकरियां, आपसी लड़ाइयां बंद करें। ये अब लड़के हैं, लड़कियां हैं, नौजवान हैं, हम पिस रहे हैं, हम पिस चुके हैं, और हमें नहीं बर्बाद करें। जी बिल्कुल। यहाँ पे जैसे आपने सुना कि जो हमारे साथ नौजवान जो है इनकी जो सोच है, तो हालांकि यहाँ पे जो हमारी 2 मेन पार्टीज है, तो उनके नुमाइंदे आज हमारे बीच में नहीं रह पाए, क्योंकि उनकी आज कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी और उन्होंने यहाँ आने के लिए काफी कोशिश भी की थी, लेकिन वो अपना पॉइंट नहीं रख पाए। तो
تو آئندہ کسی اور پروگرام میں ان کو بھی شامل کر کے ان کی بھی بات رکھیں گے, ان کے بھی جو یہاں پہ خیالات ان کے تھے ان کو بھی جواب ان سے طلب کیا جائے گا. لیکن وہی یہاں پہ اگر ہم بات کریں جو اس سال کے آخر میں الیکشنز ہے تو ان میں ہمیں صاف یہاں کے نوجوانوں کی نمائندگی ہوتی نظر آ رہی ہے, اور یہ امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو نوجوانوں کو مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے تو اگر نوجوان سامنے آئے تو اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. ناظرین, رنگے کشمیر میں آج بس اتنا ہی. آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. لاگ ان کریں ہماری ویب سائٹ samelive.com پر. اگلے ہفتے یہی ایپیسوڈ لے کر ہم آج ہی کے دن اور اسی وقت پھر حاضر ہوں گے. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے. آداب. موسم بے مثال بے نظیر ہے, یہ کشمیر ہے, یہ کشمیر ہے.